जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपरपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत के पल असी प्राप्त किए ने। अजे हुणे अज का पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में स्रोत कराया है। बचन आपने सरवण कर लिया है। हुण बनते समय विच इन्हां गुरवाकां दी तकरीर नाल विचार नाल असीं सांझ पावांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल अपनी विचार प्रारंभ करिए। सब प्रेम फतेह बुलाउणी कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे गुरबचन राग तनहासरी विचों आ रहे ने। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह जी पंचम नानक इस बचन नूं उचार रहे ने। दो पदियां दा वाक है। विचार की प्रारंभता रहाव दे बंद तो कर रहे हाँ। साहिब जिक्र करते ने ठाकुर गाइयै आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग। रहाव ठाकुर गाइयै आत्म रंग। जिवें संसारी तौर पर जो कोई कारज किया जाता आ तो उहदे विच साडी जिहड़ी मनोवरता साडी जिहड़ी इनवॉल्वमेंट आ वो किस रूप दे विच आ ये वेखी जाती है। जिवें कोई काम कर रहे हाँ या करना पै रहा कोई काम तो उहदे च मन नहीं कर रहा, अंदरों कोई ख्वाहिश नहीं इच्छा नहीं, पर हाँ बद्धो रत्ती किसी तरीके नाल करना पै रहा है। उसका जिहड़ा रिजल्ट आ उसदे जिहड़े सिट्टे ने अल्टीमेटली वो फिर दस देंदे ने कि काम पूरी तरह किया नहीं, तसल्ली नाल नहीं काम किया है। इहदे विच पूरी तरह साडा योगदान नहीं सीगा, असीं कंट्रीब्यूट नहीं किया पूर्ण रूप दे विच। ये संसारी कंमकारां च असीं रोज़मर्रा दे जीवन च वेखदे हाँ। एग्जैक्टली इन बिन जदों असीं अध्यात्मक तल ते आईए तो गुरु बाबा जी बड़े स्पष्ट ने दे बाबत। महाराज कहंदे देख बंदे जिहड़ी ये दुनिया आ इहदे विच ते असीं लिटरली तौर पर बाणी दे शब्द पढ़ते हाँ। ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए। मना जे उस पासे जाना हरी वाले पासे जाना एक मन एक चित पाए। तेरे अंदर बिल्कुल 100% ऑनेस्टी 100% डेडिकेशन 100% फोकस ये चीज़ां चाहिए ने, लाजमी है। जे इन्हें चो कोई चीज़ घट रह गई ऐसा कीता ऐसा ना कीता एक बराबर हो जाएगा। इसलिए साहब ने क्या ये बदोरती करने वाली बात नहीं है। बद्दा चट्टी जो पर है ना गुण ना उपकार। बदोरती कर रहे हैं या कई बार भी हुंदा आ बंदे नूं बहुत सारिया चीज़ां जिवें साडी दुनिया डर नाल चलती है, मतलब लालच भी चलाउंदा बंदे नूं किसी दा आले दुआले दा प्रभाव भी चलाउंदा आ, पर मोस्टली डर चलाउंदा। डरिया होया बंदा सोचता नहीं 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 जे मैं आ काम ना किया तो आ चीज़ पूरी नहीं होएगी। जिहड़ी सुपरस्टिशियस लैवल की थिंकिंग आ ये भी चलाउंदी है बंदे नूं। दाने लोग कहिंदे धर्म ते भरम विच बहुता फर्क नहीं गा, बड़ी बहुत महीम जी लाइन आ। बंदा किसी भरम भुलेखे दे विच ही भी ओहो जे मैं कोई खास पूजा अर्चना ना की, कोई खास धर्म कर्म ना किया तो हो सकता है मेरे जीवन के सुख खत्म हो जान, हो सकता है
कोई मैनू चीज़ मेरे तो खुस जाए, इहो जी सोच भी बंदे के जहन में किते ना किते बैठी होंदी है। गुरु बाबा जी ने ये वार वार दसिया, एक तो उस करतार के नियम नूं समझ लै, वो तेरे कुछ तेरी चापलूसी ते तेरे कुछ खास उसनों याद करन ते तेरे उस खास किसी धर्म करम दे उत्ते इस रूप च तेनों चीज़ां दे रहा, नवाज रहा, बख्श रहा, ऐसा नहीं हैगा। उहदा ते सुभाव है, वो ते अपने सुभाव के मुताबिक नियम के मुताबिक वंड रहा, दे रहा। एक तो ये चीज़ आ, ईवन तू जे दुखी भी होएगा उहदा, ते असी लिटरली तौर पर बचन पढ़ते हैं सवैयां दे विच कि वो करतार ऐसा है कि दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मनगार है, पछ पशु नगनाद नराद सर्व समय सबको प्रतिपार है, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत नहार है। दोखन देखत है, उतो तो लुकिया कुछ है नहीं गा, पर वो देत नहार है, सुभाव है उहदा, वो दे रहा, वो वंड रहा, ये चीज़ हो रही है। सो इस आशे दे विच बंदे ये तो तू किसी लैवल ते फिक्र ही ना कर कि वो तेरे तो खो लेगा, तेरे ना कुछ करन करके, तेरे कुछ ना शुक्रगुजार होने करके वो तेरे तो जिन्हें वस्तां प्राप्तियां तेरे तो लामे कर लेगा। महाराज कहते ये डर तो कढ़ दे, पर यह डर भी कई बार मोस्टली होंदा है धर्म कर्म दे विच। फिर बाबा जी ने बयान किया, जे इन्हां चीज़ां च करेंगा फिर तेरी एकाग्रता नहीं होएगी, तेरा वो लैवल नहीं होएगा जिथे जाके वाकई च भजन बंदगी कुछ तेरे वास्ते मायने रखती है। इस आशे च महाराज ने बयान किया कि बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। मिसाल दी, बीज उदों ही उगता है जो सालम होंदा है, जो पूरा होंदा है। जो थोड़ा जिहा भी टुट जाए, उसनों कोई त्रेड़ आ जाए, उसनों कोई क्रैक आ जाए, उहदे इवन जिहड़ा उहदे उत्ते शैल आ, जिहड़ी उहदे उत्ते छिल्लड़ आ, उहदे ते ही, ते उसके बावजूद भी नहीं उगदा। मनुखी मन की दशा यह है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, यदी हालत यह है बिखरिया पिया है। ये विच किवें वो चीज़ आवे, किवें उस रस नूं किसी में उस आलमी किस्म दे तजर्बे नूं, अनुभव नूं, अनुभूति नूं, एक्सपीरियंस नूं किवें गेन करे। सो गुरु बाबा जी ये बाबत सानू बार बार एहसास कराउंदे ते कहिंदे कि भले बंदे जे उसनूं गाउणा है, जे उसनूं अलापना है, जे कुछ इस किस्म की मनोवरता, जे इस किस्म की इनवॉल्वमेंट लैनी आ, तो फिर पूरे डेडिकेशन नाल, पूरे समर्पण नाल, पूरे फोकस नाल उस पासे जाई, उस रूप दे विच। ये बचन इत्थों शुरू हो रहा है, ठाकुर गाइए, आओ उस ठाकुर नूं गाइए, अकाल पुरख वाहिगुरू की आराधना करिए। तो इत्थे किते गुरु महाराज सिमरन करना कहिंदे ने, सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों, सिमरों जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है। हुणे सारी सिमरन की बात गुरु अर्जन साहब कर रहे हैं, किते गायन की बात हो रही, किते सिमरन की, किते क्या जा रहा है, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, किते उन्हें चेते करने की बात हो रही है। सिमरन भी है, चेतना भी है, किते आराधना भी है। इत्थे गायन की गल हो रही, गा उसनों। लिटरली तौर पर सारिया चीज़ां इक्को ही रूप आ। बंदे दे कोल लफ्ज़ ने, हरफ ने, अखर ने, लफ्ज़ हरफ अखर जो ने, इन्हां दे पिछे भाव है। आप फिर देखो इस चीज़ नूं बड़े बेसिक लैवल ते असी जो कुछ बोलते हैं, मैं तो हुण साइकोलॉजी के खेत्र च कुछ समा बतीत किया, तो पता यह लगता आ कि आप इन जनरल जिहड़ियां गल्लां करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही कहिंदे ने ह्यूमन साइकी नूं बरीक तरीके नाल समझण वाले, वो कहिंदे साडियां वो गल्लां नहीं होंदियां, एक्चुअल लैवल ते साडी अंदर दी स्टेटमेंट होंदी हो। ईवन तुसी किसी नूं कोई सवाल भी पुछदे हो, वो तुहाडा सवाल नहीं गा, सवाल दे पिछे तुहाडा ओपीनियन भी पिया आ, इकट्ठे ही चलता है। लफ्ज़ नहीं गल्ले होंदे, हरफ नहीं होंदे, अखर नहीं होंदे,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬਿਟਰਨੈਸ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਪਸ ਆਫ ਏ ਆਈਸਬਰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟਿਸ from someone's actually word choice, from someone's actually tone of voice, some sort of ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਇਸ ਇਨ ਬਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਤਮ ਰੰਗ ਇਨਡੀਡ, ਇਨ ਡੀਪ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਸ ਆਵੇਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਗਿਰਾਈ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌਕਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਬੜੀ ਫਕੀਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਸੌਕਰ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ, ਖਿੱਦੂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ 11-11 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਦੇਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਸੀਆ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਰਸ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਵਣ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ,
ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਖੈਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਕਰੰਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੇ, ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੂਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਸੁੰਦਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਵੀਆ, ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਈਡੀਅਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ, ਦੂਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਨੈਰੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਛੋਟਾ ਆ, ਆਹ ਅਦਨਾ ਆ, ਆਹ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸਵ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ, ਇਹ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਖਸ਼ਮਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਅਲਾਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਓ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਜੀਭਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਭਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਫੇਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਲੀਵ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਏਮ ਸੀ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਤਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਏ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ।
ना अपने आप चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ उस तरीके ਨਾਲ अनफोल्ड ਤੇ फोल्ड ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ रूहानी तौर ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ स्पिरिचुअल साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੌਰਦਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਬੈਸਟ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਖਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਮਚ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਟੂ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਕੈ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
मैं थोड़ी होर बात हुई, मैं क्या गल ये है तुहाडा जिहड़ा खदशा आ कि इन्हां दा कैरीयर नहीं बनेगा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਰਪਣ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, from Punjabi background, but he wasn't able to speak even a single sentence, I should say, in Punjabi properly. But he was attending our classes, and most of the time I try to present everything in English, but still we have some discussions in Punjabi too. And when we were discussing something in Punjabi, and that time I literally asked him so many times, are you able to understand? He was saying, yeah, around 70%, 80% content I can understand. I can get the idea what you're talking about. But if I really have some sort of concerns, I will ask you in English. Then you can explain me. Okay ji, ठीक है. फिर मेरे मन में आइडिया आया कि ये ना पेरेंट्स कई बार फोर्सफुली बच्चों को भेज देंगे ने, सो इनू फोर्सफुली भेजते होंगे पेरेंट्स वगैरह। मुड़ के पता लगा नहीं एक्चुअली पेरेंट्स तो रोकते इनू धक्के नाल आउंदा है। फिर मैनू होर एहसास होया कि ये बच्चे को कोई राइड भी नहीं प्रोवाइड करता, असल 'ਚ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਬੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ। He was dressed up in army dress and everything, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ, what do you think, what's about your future, do you think any future in these forces and in this actually area, are you able to find out good career there? ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, I strongly believe I am the only one who have the good career over there. ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਿਊਲੀ ਹਾਇਰਡ ਰੰਗਰੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਨ ਕਾ ਤੁਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ, ਬਹਾਦਰ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਰੇਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਲੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਬੰਦਾ
ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਂਗਰ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੱਗਸ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਰਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਆਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ, ਬੜੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वारियर्स एंड फाइटर्स। फाइटर तो ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਤਗੜੇ ਦਲੇਰ ਹੋਵੋ, ਸੂਰਮੇ ਹੋਵੋ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੜਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਵੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹਿਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਲਈ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨਹਿ ਸਿਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਅਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਅਸਲ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ,
भावें वो लस्ट है, भावें ग्रीड है, भावें एंगर है, भावें अनलिमिटेड अटैचमेंट आ, भावें जैलस आ, भावें एनी काइंड ऑफ इनफीरिटी है, एनीथिंग, लेजीनेस ही लै लो कली। आप देखोगे अज की दुनिया दे विच बंदा कुछ करना तो है, एक्सरसाइज भी करनी है, फलां चीज़ भी करनी है, पर वो किहड़ी चीज़ रही है तेनों? लेजी। बंदे दे अंदर जिहड़ा आलसपन आ, दरिद्रता आ, इसे नूं ही मतलब ग्रिप करना कितना मुश्किल होया पिया। इत्थे महाराज बयान करते आत्म जिणा आत्मक तौर पर बली हो गया, जो करन योग है करन लग गया, जो उन्होंने करना चाहिए उहदे उत्ते पूरी तरह फोकस एम्फसाइज वध गया। आत्म जिणा सगल वसतां कै, तो उहदे सब कुछ वस च ही है, उहदे तो बाहर कुछ नहीं गा। जां का सतगुर पूरा, क्योंकि पूरे सतगुरु की होंद ते उहदी सांझ विचों चीज़ां आ रही हैं। बिल्कुल अंतलियां लाइनां ने इस पावन शब्द दियां, जन के चरण वसै मेरा हीर है, संग पुनीता देही। ते साहिब बयान करदे जो इहो जिहा जानिया उहदे चरण मेरे हिरदे च वसन। हुण जिन्हां ने आत्म जिण लिया, जिन्हां ने ठाकुर नूं आत्मक रंग च गा लिया, जिन्हें उस हायर कैलीबर नूं एक्सैप्ट कर गए या अडॉप्ट कर गए या अर्न कर गए, बाबा जी उन्हां दी रिस्पैक्ट की गल कर रहे हैं। महाराज कहते जन के चरण वसै मेरा हीर है, मेरे हिरदे च उन्हां दे चरण वस जाण, संग पुनीता देही। इंज कह लो कि उन्हां दी सांझ नाल मेरी देही पुनीत हो गई, पारस कला आया है। मतलब साडा जिहड़ा जीवन आ, जिवें देखो तुसी मोस्टली तो असीं पानी ते मिट्टी दे बने आ, पानी ते मिट्टी दोनों के उत्ते रंग का प्रभाव पैंदा है। तुसी कोई भी चीज़ देखोगे तो जो उन्होंने देखो तो उहदे च तुसी कोई चीज़ पाओ तो वह रंग अडॉप्ट कर लैंदी है। सो बंदे ते संगत का प्रभाव आ। महाराज कहिंदे मेरी मंग आ संग पुनीता देही, उन्हां दा संग मिले जिन्हां दे संग नाले देही पुनीत हो जाए, नापाक ना रहे, ये जीवन पाक हो जाए। जन की धूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख। यही इस नानक नूं इक्को ही सुख आ कि जन की धूर देहो कृपा निध। इहो जे जन, इहो जे ठाकुर आत्म रंग च गाउण वालियां रूहां दा संग मैनूं मिले, मैं उन्हां दी शैडोइंग दे च अपने जीवन नूं बतीत कर पावां। मालक इहो जिहा तरस, इहो जी तौफीकियत मैनूं बख्शी। साहब रहमत करन, इन आलमी वाक़िਆਂ चों चंगेरी प्रेरणा मिले, असीं गुरमतीए हो सकीए। इन्हीं अक बिनतियां नाल खिमा आवाज़ दे के कहना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।